السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 181 ہے، جس میں آج ایک نئی سورت کا ہم آغاز کر رہے ہیں، سورہ انفال۔ انفال کہا جاتا ہے مال غنیمت کو، جنگ کرنے پر جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال غنیمت کو انفال کہا جاتا ہے۔ اور ایک سورت کا دوسرا نام سورہ بدر بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے، اس لیے سورت کو بعض لوگ سورہ بدر بھی کہتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، 8ویں سورت ہے، 75 اس میں آیات ہیں۔ مدنی سورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ موضوعات کو بیان کیا، الگ الگ ٹاپکس کو بیان کیا ہے، جس میں اللہ نے قتال کو بیان کیا، یعنی جنگ کے بارے میں بیان کیا، مال غنیمت کا تذکرہ کیا، اخلاق کا تذکرہ کیا، رشتہ داری کا ذکر کیا، حلال و حرام کے کچھ مسائل بتائے۔ غرض ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت میں کئی موضوعات کا تذکرہ کیا ہے، جس میں توحید بھی ہے، قتال بھی ہے، مال غنیمت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، اخلاق بھی ہے، حلال و حرام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کئی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو اس سورت کو سورہ بدر کہا جاتا ہے، مدنی سورت ہے، 8ویں سورت ہے، 75 آیات ہے۔ انفال اس لیے کیونکہ انفال کہا جاتا ہے مال غنیمت کو۔ تو آج اس نئی سورت کا ہم الحمدللہ یہاں پر آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ انفال کا وہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ مال غنیمت کا حکم کیا ہے، تو کہہ دیجئے کہ یقیناً مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کا کام کرو، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اللہ کے نبی سے ان لوگوں نے سوال کیا کہ مال غنیمت کا کیا کیا جائے، مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول اس کو تقسیم کریں گے، اپنے مطابق اسے بانٹیں گے۔ اللہ سے ڈرو، آپس میں اصلاح کا کام کرو، انہیں جھگڑے مت کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انما المومنون، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر مومنوں کی خاصیتیں بتا رہا ہے کہ مومن کون، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایمان والا کون۔
اللہ ताला की नजर में ईमान वाला वो है कि इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर मोमिनों के बारे में बता रहा है कि अल्लाह की नजर में मोमिन कौन, अल्लाह ताला किसे मोमिन कहता है। अल्लाह ताला मोमिन उसे कहता है कि अल्लाह के जिक्र पर जिसका दिल डर जाए, अल्लाह ताला का जिक्र आने पर जिसका ईमान बढ़ जाए, वो अपने रब पर मजबूत तवक्कुल और भरोसा करे। उसके बाद आगे इसकी सिफात बताई, अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह, जो लोग नमाजें कायम करते हैं, जो हमने रिस्क दिया उसमें खर्च करते हैं, यकीनन यही लोग सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए रब के पास दर्जात है, मग़फ़िरत है और करम वाला रिस्क है, आसानी वाला रिस्क है। यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कई इनामात देगा, अल्लाह मग़फ़िरत भी करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन बदला भी देगा और बेहतरीन रिस्क देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। उसके बाद अल्लाह ताला ग़ज़वा बदर का जिक्र कर रहा है, कमा अख़रजका रब्बुका मिन बैतिक, जैसा कि अल्लाह ताला ने आपको अपने घर से हक के साथ निकाला, जबकि मोमिनों की एक जमात इससे नापसंद कर रही थी। मोमिनों में जब अल्लाह के नबी ने बताया ऐसा ऐसा मामला होने वाला, कुछ मोमिनों ने मना कर दिया था, नहीं जाना चाहिए, घर में रुकना चाहिए। युजादिलूनका बिल हक, ये हक के मामले में आपसे झगड़े कर रहे थे, जबकि इनके सामने क्लियर हो गया, गोया कि उन्हें मौत की तरफ ले जाया जा रहा है और वो उसे देख रहे हैं। यानी जब अल्लाह के नबी ने बदर की तरफ निकलने के लिए कहा, अबू सुफियान के काफिले के लिए निकलने के लिए कहा, तो सहाबे किराम में जरा सा इख्तलाफ हो गया, कुछ मना करने लगे। तो अल्लाह ताला उसका नक्शा खींच रहा है कि आपसे हक आने के बाद भी सवाल कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, ऐसा लग रहा था इनको जैसे मौत की तरफ ले जाया जा रहा है। वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदा त्वाइफतैन, और जब अल्लाह ताला ने आपसे दो जमातों में से एक का वादा किया था कि या तो वो जो गजवा करने आ रहे हैं उनसे आपका सामना होगा, या जो माल लेकर जा रहे हैं, अबू सुफियान का काफिला लेकर जा रहे हैं, उनसे आपके सामने होगा। दो में से एक का अल्लाह ताला ने वादा किया था और तुम ये चाहते थे कि असलहे वालों से तुम्हारा मुकाबला ना हो। ये एक वाक़या है, मैं इंशाल्लाह आगे उसका मुख्तसर जिक्र करूंगा कि असल निकले थे अल्लाह के नबी अबू सुफियान के काफिले के लिए, पर आपने बता दिया था काफिला भी मिल सकता, हो सकता है आगे जंग का भी मामला पेश आ जाए। तो दो जमातें आने वाली थी, एक काफिले वाली, एक जंग वाली। तो ये लोग चाहते थे कि जंग वाले ना मिले, काफिले वाले मिले, जिनके पास ज्यादा हथियार नहीं, जाएंगे वापस आ जाएंगे, काम खत्म। वह युरीदुल्लाह, लेकिन तुम ये चाहते थे कि तुम्हें वो काफिला मिले कि जिसमें माल है, जिसमें हथियार नहीं है, और अल्लाह ताला चाहता था कि हक को कायम करे, अपने कलिमात को कायम करे और कुफ्फार को जड़ से उखाड़ दे। अल्लाह ताला चाहता था, तुम ये चाहते थे, तुम दोनों की चाहते अलग अलग थी, होता वो है जो अल्लाह ताला चाहता है। लियुहिक्कल हक्क व युब्तिल बातिल, अल्लाह ताला कहता है कि इसलिए था ताकि हक को कायम कर दिया जाए, बातिल को खत्म कर दिया जाए। चाहे मुजरिम उसे नापसंद करें, चाहे मुजरिम इस बात को पसंद ना करें, फिर भी अल्लाह ताला ये चाहता था, क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लाम का ये पहला गजवा है जिस गजवे के बाद मुसलमानों का नाम, उनका दबदबा, उनका रोक कायम हो गया था। अल्लाह ताला ने इस गजवे को बड़ा फासिल गजवा बताया था, इसीलिए अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने ये गजवा इसलिए करवाया था ताकि हक अलग हो जाए, बातिल अलग हो जाए, चाहे मुजरिम नापसंद करे। ये तो हुआ आज की आयत का तर्जुमा। अब मुश्किल अल्फाज। नंबर 1, अनफाल, बैटल गेंस, माले गनीमत, जंग में आने वाला माल। अस्लिहू, मेक थिंग राइट, चीजों को सही करो, इस्लाह का काम करो। जुकिर, या अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो मेंशन्ड, बताया जाता है, अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है। वजीलत, बिकम फियरफुल, उनके दिल घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। युसाकून, कैसे? ड्राइवन, यानी मौत की तरफ ले जाए जा रहे हैं, इन्हें मौत की तरफ ले जाया जा रहा है। यईदुकुम, ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, अल्लाह ने जबकि तुमसे वादा किया था दो में से एक जमात का। तवद्दून कहा जाता है, यू विस्ड, तुम तमन्ना कर रहे थे, तुम्हारी ये आरजू थी। अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हारी तो ये आरजू थी, तुम चाहते थे कि तुम्हें वो जमात मिले जो कमजोर हो और तुम जाओ और वापस आ जाओ। तवद्दून, तुम लोग ये तमन्ना कर रहे थे। गैर ज़ाती शौका कहा जाता है अनआर्म्ड ग्रुप, ऐसी जमात जिसके पास हथियार ना हो, जिसके पास हथियार ना हो, बिना हथियार वाली जमात। तकरीबन ये मुश्किल अल्फाज आज की आयत में हमारे सामने आए। अब इसके बाद तदब्बुर, आज की आयत पर हम क्या गौर कर सकते हैं, आज की आयत से हमने क्या समझा। नंबर 1, जंग का मकसद माल हासिल करना नहीं बल्कि अदलो इंसाफ कायम करना है। आप जानते हैं इस्लाम से पहले जंगें हुई, बहुत सारे गजवा, बहुत सारे लश्कर आए, हमले हुए, क़िताल हुआ,
پر اسلام کے پہلے کبھی بھی جنگوں کو اتنا آسان نہیں بنایا گیا تھا. یہ شریعت اسلام جب آیا اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ جنگ کرنے جا رہے ہو پہلے کوشش کرنا کہ جنگ ٹل جائے. جاؤ تو آدمیوں جو تم سے لڑنا ہے اسی سے لڑنا, عورتوں کو نہ مارنا, بچوں کو نہ مارنا, جو گھر میں چھپ جائے اسے نہ مارنا, جو پناہ لے لے اسے نہ مارنا. آپ نے جنگ کو عدل و انصاف کا ذریعہ بنایا. جو جنگیں پہلے وحشیت تھی, پہلے درندگی تھی, مال لوٹنا تھا, لوگوں کو مارنا تھا, عزتیں لوٹنا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو بھی بڑا پیارا اور عبادت جیسا عمل بنا دیا تھا. تو مال یعنی کبھی بھی اسلام میں جنگوں کا مقصد مال نہیں رہا ہے. پوائنٹ نمبر 2, تقوی بنیاد ہے. اگر وہ آ جائے تو ہر نیک عمل کرنا آ جاتا ہے. تقوی جو ہے نا وہ بنیاد ہے. اگر کسی بندے میں تقوی آ جائے تو پھر ہر نیک عمل کرنا اسے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار تقوی 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 قرآن میں کہتا ہے. تقوی کے یا تو پہلے نیک عمل بتاتا ہے یا تقوی کے بعد نیک عمل بتاتا ہے. غور کرنا, جب بھی اللہ تعالیٰ تقوی کی بات کرتا ہے نا ساتھ میں کوئی نہ کوئی نیک عمل بتاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بندے میں تقوی آتا ہے تب اس میں عمل کا جذبہ آتا ہے. اگر میں یہ مان لوں کہ میرا اللہ ایک ہے, میرا خالق ایک ہے, میں اس سے ڈرتا ہوں, مجھے اس کا خوف ہے, میں اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں, جہنم سے ڈرتا ہوں, تو اس کے مقابلے میں بندہ کیا کرے گا؟ نیک عمل کرے گا, اچھے عمل کرے گا, خیرات کرے گا, صدقات کرے گا, نماز پڑھے گا, روزے رکھے گا, زکات دے گا, حج دے گا, ہر نیک عمل کرے گا, ہر برائی سے بچے گا. تو تقوی بنیاد ہے. جب تقوی آ جاتا ہے نا تو بندے کو نیک عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 3, مومن وہی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا فرما بردار ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, ورسول, اس کے رسول کی اطاعت کرو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مومن وہی جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے. اللہ کا حکم آ جائے جھک جائے, اللہ کے نبی کا حکم آ جائے جھک جائے, قرآن میں آ جائے مان لے, حدیث میں آ جائے مان لے, صحیح قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے آگے جھک جائے, اپنی عقل, اپنا دماغ, اپنا اچھا, اپنا برا, اپنا فائدہ, اپنا نقصان کچھ نہ دیکھے. جب بندہ ایسا عمل کرتا ہے نا تو یقیناً اللہ کی نظر میں مومن ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے. نمبر 4, ایمان کا دعویٰ تبھی سچا ہے کہ اگر مال پر بھی بات آ جائے تو بندہ دین کو آگے بڑھائے. یعنی آپ بہت ایمان کی اگر باتیں کر رہے ہو نا, آپ کا ایمان سچا تب ہوگا کہ جب بات اگر مال پہ بھی آ جائے, آپ مال کو نہ دیکھیں, آپ ایمان کو دیکھیں. آپ مال کی طرف دماغ نہ لگائیں, آپ ایمان کی طرف دماغ لگائیں. جیسا کہ اللہ کے نبی, صحابہ کرام, اللہ کے نبی کے چاہنے والے صحابہ کرام, کہ انہوں نے کبھی مال کو نہیں دیکھا, روب کو نہیں دیکھا, طاقت کو نہیں دیکھا, دبدبے کو نہیں دیکھا. مکہ جو ان کا گھر تھا, تجارتی مارکیٹ تھا, بزنس تھا, سب کچھ تھا, سب چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے, سب چھوڑ دیا, سب قربان کر دیا. کسی بات کی فکر نہ کی کہ اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے روزی دے گا, ترقی دے گا, برکت دے گا. اگر اللہ کے لیے میں کچھ چھوڑوں گا, اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر دے گا. صحابہ کرام کا مضبوط ایمان اس پر ہے. تو ایمان کا دعویٰ تبھی سچا ہے کہ اگر بات مال پر بھی آ جائے تو بندہ دین کے لیے مال بھی چھوڑ دے. پوائنٹ نمبر 5, جھگڑے ختم کروا کے اصلاح کا کام کروانا افضل عمل ہے. ہم لوگ تو الٹا کرتے, جھگڑے بڑھاتے ہیں, پتہ چل جائے اس کا اس سے جھگڑا, اس کو اور زیادہ بھڑکاتے ہیں, اور زیادہ خلاف کرتے ہیں, جھوٹی باتیں کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, چغلخوریاں کرتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے جھگڑوں کو بڑھاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اصلاح کرنا زیادہ پسند ہے اللہ کو. تو جھگڑنے والوں میں صلح کروا دو, لڑنے والوں میں صلح کر دو, جن کی بات بندے چالو کروا دو, تعلقات ٹوٹے تعلقات جڑوا دو. اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے جو تعلقات کو مضبوط بناتا ہے, جھگڑوں کو ختم کرواتا ہے, لڑائیوں کو ختم کرواتا ہے, محبت کا ماحول بناتا ہے, خاندان کو جوڑتا ہے, تعلقات کو جوڑتا ہے, دوستوں کو جوڑتا ہے, رشتوں کو جوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا بندہ بڑا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے. پوائنٹ نمبر 6, مومن کی 5 صفات پتہ چلی. نمبر 1, اللہ کے ذکر پر ڈرنا. جب کہا جائے نا کہ اللہ ہے, اللہ کی تو ایسی طاقت ہے, اللہ کی تو ایسی قدرت ہے, اللہ تو آسمان بنانے والا, اللہ تو زمین کو پھیلانے والا, اللہ تو پہاڑوں کو لگانے والا, اللہ بارش کو چاہے تو سیلاب بنا دے, زمین سے چاہے تو سیلاب نکال دے, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ کا ذکر آنے پر دل ڈرنے والا. مومن کی صفات 5 بتائی گئی ہے. نمبر 1, اللہ کے ذکر پہ ڈرنا. نمبر 2, اللہ کی آیتوں سے ایمان بڑھنا.
یعنی جب فضیلتوں کو سنے، عمل کو سنے، صاحب نماز کے یہ فائدے ہیں، روزے کے یہ فائدے، زکوٰۃ کے یہ فائدے، اس کا ایمان بڑھ جائے، اس کا عمل بڑھ جائے، وہ اپنے آپ کو عمل میں اور زیادہ آگے بڑھائے، ایک اللہ کے ذکر سے ڈرے، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایمان بڑھے، جذبہ بڑھے، عمل بڑھے۔ نمبر 3، توکل، اللہ پر مضبوط بھروسہ کرے، اللہ پر مضبوط یقین کرے، اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرے کہ اس کے سوا نہ کوئی دینے والا نہ لینے والا، اولاد وہی دے گا، کاروبار وہی دے گا، پریشانی وہی دور کرے گا، تکالیف وہی دور کرے گا، ہر میرے قرضے کو وہی نکالے گا، اتنا مضبوط توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ نمبر 4، نماز قائم کرے، نمازیں پڑھے، نمازوں کا عادی ہو جائے، اور 5ویں نمبر پر صدقہ و خیرات کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں دے۔ اللہ رب العالمین نے مومن کی یہ کچھ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ ذکر سے ڈرے، آیتوں کو سن کر ایمان بڑھے، توکل مضبوط بھروسہ کرے، نمازیں قائم کرے، صدقہ و خیرات کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پکا سچا مومن بتا رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، اللہ کے ذکر سے ڈر تبھی آتا ہے جب بندہ متقی ہوتا ہے، یعنی اللہ پر اگر مجھے یقین ہے، اللہ تعالیٰ کو مانا، دیکھیں نا کتنے لوگ تقریریں سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، موت کا ذکر سنتے ہیں، قبر کا ذکر سنتے ہیں، جہنم کا ذکر سنتے ہیں، ڈر لگتا ہے کیا؟ تو ڈر تب لگتا ہے جب اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، ڈر تب لگتا ہے جب اللہ پر ایمان ہوتا ہے، ڈر تب لگتا ہے جب رب پر بھروسہ ہوتا ہے، ڈر تب لگتا ہے جب تک قیامت کا یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، غلبے والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کل روز قیامت حساب لے گا، مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ سب تب جب بندے میں تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، اللہ کی آیات میں تدبر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، صرف تلاوت کرنا کافی نہیں ہے۔ اللہ کی آیتوں میں بندہ جتنا تدبر کرتا ہے نا، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ صرف پڑھ لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ورنہ دیکھیے نا ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، لیکن تدبر کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی کتاب قرآن کے بارے میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، ورنہ ہم لوگ کیسے پڑھنے والے؟ ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، صاحب ہاتھ باندھ رکھے اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بال کھجا رہے ہیں، شرٹ، کپڑے، دکان، مکان، آنا جانا، گاڑی کی چابی کہاں پر ہے، سامان کہاں ہے، یہ سب سوچتے ہیں، کیونکہ ہم پڑھ تو رہے پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، غور نہیں کر پا رہے نا، آیتوں کو سمجھ نہیں پا رہے نا، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو سمجھ نہیں پا رہے نا، تو سمجھو، ترجمے سے پڑھو، جو زبان آتی ہے اس میں پڑھو، پر قرآن پر تدبر کرو۔ قرآن پر تدبر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اب جب بندہ یہ سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو کھڑا کر دے گا، ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں دے دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر تالا لگا دے گا، کان سے پوچھے گا، آنکھ سے پوچھے گا، جسم سے پوچھے گا، چمڑی سے پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بندہ نیکیاں بڑھائے گا، عمل بڑھائے گا، گناہ سے بچے گا، گناہ سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ کی آیات میں تدبر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان بڑھانے کا بڑا پیارا ذریعہ ہے کہ بندہ اللہ کی آیات میں تدبر کرے۔ پوائنٹ نمبر 9، توکل ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آ جائے تو ہر نعمت چھوٹی نظر آتی ہے۔ توکل، بھروسہ، مجھے اگر اللہ کی ذات پر توکل ہو جائے تو مجھے پھر ساری نعمتیں چھوٹی نظر آئے گی، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے نا۔ جیسے ایک مثال آپ دیکھ لو، کفار مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ بات چیت ہوئی تھی، کئی مرتبہ آپ سے کوششیں کی گئی، مناظرات کیے گئے کہ آپ کو لوٹا لیا جائے۔ کفار مکہ نے آ کر کہا کہ دیکھو تم کیا چاہتے ہو، دعوت دے کر بادشاہ بننا چاہتے ہو کیا؟ لاؤ ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں۔ مال چاہیے کیا؟ بولو کتنا مال چاہیے، مال دے دے۔ شادی کرنا چاہتے ہو کیا؟ سب سے خوبصورت لڑکے سے شادی کر دے۔ پر یہاں تو اللہ پر ایسا توکل اور بھروسہ تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ سب چھوٹی بات ہے، اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند رکھ دو تب بھی دین سے پھرنے والا نہیں۔ توکل تھا، بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پر اتنا مضبوط یقین تھا کہ تم کیا مال دکھا رہے ہو، دولت دکھا رہے ہو، لڑکی دکھا رہے ہو، یہ دکھا رہے ہو، وہ دکھا رہے ہو، یہ ساری نعمت چھوٹی ہے، میرا بھروسہ اللہ، میرا توکل اللہ پر ہے، میں اپنے رب کو مانتا ہوں، اپنے رب کو پکارتا ہوں، اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو اس توکل نے دنیا کی نعمتوں کو ان کے آگے چھوٹا کر دیا تھا۔ تو یقیناً جب بندے کا توکل مضبوط ہوتا ہے تو اسے دنیا کی ساری نعمتیں چھوٹی نظر آتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، جسم کے اعمال سے پہلے دل کے اعمال کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اس میں دکھاوا زیادہ نہیں ہوتا ہے۔
देखिए ये भी बड़ी प्यारी चीज है। अल्लाह ताला ने देखिए पहले क्या बताया कि यकीनन मोमिन वो है कि अल्लाह के जिक्र से उनका दिल डर जाता है, जब आयतें पढ़ी जाएं तो ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। ये हुए दिल के अमल। डरना दिल से करता है ना आदमी, ईमान दिल से बढ़ता है ना, भरोसा दिल से होता है ना, भरोसा हाथ से तो नहीं होता ना, भरोसा पैर से तो नहीं होता है ना। तो 3 अमल जिक्र किए दिल से किए जाने वाले, उसके बाद जिस्म का जिक्र किया, नमाज कायम करते, खर्चा करते। इसमें दिखावा हो सकता है, पर इसमें दिखावा कैसे करोगे? मेरा दिल अल्लाह से डर रहा, आप दिखाओगे कैसे? वरना हर चीज में तो हम लोग दिखावा करते हैं ना, नमाज दिखावे के लिए, ज़कात दिखावे के लिए, खर्चा दिखावे के लिए, मदद दिखावे के लिए। कैसे दिखाओगे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ? कैसे दिखाओगे दिल डरता है? कैसे दिखाओगे ईमान बढ़ता है? कैसे दिखाओगे भरोसा करता हूँ? तो इसमें रियाकारी का इम्कान कम होता है, इसलिए अल्लाह ने पहले दिल के अमल का जिक्र किया, फिर बदन के अमल का जिक्र किया, ताकि रियाकारी कम हो और बंदे में अमल का जज्बा ज्यादा हो। इस गरज से अल्लाह ताला ने पहले दिल के अमल जिक्र किए, फिर बदन के अमल का जिक्र फरमाया। पॉइंट नंबर 11, ईमान को जबान से बोलने के साथ अमल लाजिम है, बिना अमल के ईमान कबूल नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि ईमान का मतलब है जबान से बोल दो बस काम हो जाएगा। ईमान के लिए लाजिम है कि जिस्म के अमाल के साथ, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर ये बात बता रहा है कि ईमान को जबान से बोलने के साथ अमल लाजिम है, बिना अमल के ईमान नहीं होता। एक बंदा दिन भर कहता फिरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, शिर्क करे तो क्या वो जन्नत में जाएगा? एक बंदा कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज ही नहीं पढ़े, रोजे नहीं रखे, हज नहीं करे, ज़कात ना दे, कुछ भी ना करे, ताकत के बावजूद खर्च ना करे, तो क्या कहेंगे जन्नती है? नहीं, जबान से कहना काफी नहीं, अमल करना पड़ेगा। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा कि ईमान बढ़ता है, दिल डरता है, तवक्कुल करते हैं, नमाज कायम करते हैं, खर्चा करते हैं। अल्लाह बता रहा है कि ईमान में सारी चीजें दाखिल है, ईमान में अमल है, बिना अमल के ईमान मुकम्मल बंदे का हो ही नहीं सकता। अपने ईमान की तकमील के लिए बंदे को अमल करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े प्यारे अंदाज में ये बात भी हमें यहाँ पर बता रहा है। पॉइंट नंबर 12, रिस्क सिर्फ अल्लाह देता है, हमारा कोई कमाल नहीं, इसलिए खर्च करो। अल्लाह कह रहा है युकीमून सलाह, नमाज कायम करते हैं। उसके बाद बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला ने कहा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हम जो उन्हें माल देते हैं उस माल में वो खर्चा करते हैं। यानी अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, अल्लाह आपको दे रहा है तो आप दूसरों को दे रहे हो। ये माल अल्लाह का है, ये दौलत अल्लाह की है, कमाने की ताकत अल्लाह ने दी, कारोबार में बरकत अल्लाह ने दी, पैसा अल्लाह ने दिया, आपके कारोबार में इतना माल अल्लाह ताला ने दिया। तो आप जब खर्च करो तो ये मत सोचो कि मैं कोई एहसान कर रहा हूँ, अल्लाह तूने मुझे दिया बहुत सारा, उसमें से थोड़ा तेरे रास्ते में दे रहा हूँ। तो खर्च करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई एहसान कर रहे हो, ये अल्लाह का माल है जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। पॉइंट नंबर 13, ये भी बड़ा प्यारा पॉइंट है। अल्लाह ताला ने कहा युकीमून सलाह, टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू बताना मकसद है कि वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, कि नहीं कहा अल्लाह ने कि जिन्होंने नमाज पढ़ी, जिन्होंने नमाज अदा की। अल्लाह पास्ट टेंस में नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है प्रेजेंट, वो भी कंटिन्यूअस टेंस, नमाजें कायम करते हैं। यानी ईमान के साथ अमल कंटिन्यू करना पड़ेगा, नमाज कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि रमजान पढ़ लिया 11 महीने नहीं पढ़ना है, जुमा पढ़ लिया पूरा हफ्ता नहीं पढ़ना है, ईद पढ़ लिया पूरे साल नहीं पढ़ना है। ये नमाज आप पर लाजिम है और आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगी, रोजाना पढ़ना पड़ेगी, 5 वक्त अदा करना पड़ेगी, नहीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे सवाल करेगा। कल रोजे कयामत अल्लाह के आगे जवाबदेह होना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने नमाज के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल करके बता दिया कि नमाज रेगुलर अदा होना चाहिए, नमाज को रोजाना पढ़ना चाहिए। ये भी बड़ी प्यारी चीज अल्लाह ताला आज की आयत में हमें बता रहा है। पॉइंट नंबर 14, अगर आप अपने आप को मोमिन कहते हैं तो खुद में ऊपर वाली क्वालिटीज पैदा करो कि आपका दिल अल्लाह से डरे, आपका ईमान आयतों से बढ़े, आपको रब पर भरोसा रहे, आप नमाज पढ़ें, आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अगर आप अपने आप को मोमिन समझते हो तो ऊपर वाली सिफात खुद में लाओ, क्वालिटीज लेकर आओ, वो सिफात अपने अंदर पैदा करो, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको वो दर्जा देगा जो दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनीन को अता करता है। पॉइंट नंबर 15, अगर दिल और जिस्म से अमल करना है, यानी कोई बंदा अगर दिल और जिस्म से अमल करता है तो उसका फायदा क्या है?
اللہ ताला ने बड़े प्यारे 3 फायदे बताए। यानी कोई बंदा अगर दिल और जिस्म से अमल करता है, उसका दिल अल्लाह से डरता है, दिल में अल्लाह का खौफ है, दिल की इबादत भी करता है और जिस्म की इबादत भी करता है, नमाज पढ़ता है, सदका देता है, ज़कात देता है, खैरात देता है, जो ताकत है उसकी करता है। यानी अगर जिस्म और दिल दोनों अमल करने लग जाए तो उसका फायदा क्या मिलता है? बड़े प्यारे अंदाज में जो अल्लाह ने कुरान में बताया, दराजात, अल्लाह हमारी कैटेगरी को ऊपर कर देता है। दुनिया में भी दर्जे बुलंद करता है कि लोग आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे, आखिरत में भी अल्लाह ताला दर्जे देगा। दूसरा फायदा मगफिरत, अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देता है। और तीसरा फायदा रिस्क। देखिए क्या प्यारे फायदे अल्लाह बता रहा है कि बंदा अगर दिल और जिस्म से अमल करता है, अगर दिल और जिस्म से इबादत करता है, अगर दिल और जिस्म से अल्लाह को राजी करता है, तो अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ करता है, अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत देता है। 3 फायदे शरीयत ने बताए। अगर रिस्क में कमी आ रही है ना, अगर कारोबार प्रॉपर नहीं चल रहा है तो गौर करो, आप नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, इबादत करते हो कि नहीं करते हो। जैसे हमसे कोई सवाल करता है, साहब हमारे ऊपर तो कुछ हो गया है, हमारा कारोबार ही नहीं चलता है, मतलब ऐसा लगता है हम पर किसी ने जादू कर दिया है। पहला सवाल होना चाहिए, नमाज पढ़ते हो? का वो तो नहीं पढ़ता हूं। तो जब नमाज नहीं पढ़ते हो तो अल्लाह का अजाब आएगा ना। अल्लाह तो नमाज पढ़ने वालों को रिस्क देता है, इबादत करने वालों को रिस्क देता है। इबादत करने वालों की इबादतों का अल्लाह ताला ऐसा पासो लिहाज रखता है कि उनकी परेशानियों को दूर कर देता है। तो अगर आप रिस्क में बरकत चाहते हो तो अपने आप को नमाजी बनाओ, अपने आप को इबादत गुजार बनाओ। पॉइंट नंबर 16, अल्लाह के फैसलों पर अमल करते चलो, चाहे आपको बजाहिर बुरे लगे। अल्लाह का जो फैसला हो उस पर अमल करते चलो, चाहे बजाहिर आपको बुरा लगे। अल्लाह ताला बड़े प्यारे अंदाज में कह रहा है कि जब अल्लाह ताला ने बदर के लिए कहा मुसलमानों के चलो निकलो, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, पसंद नहीं आ रहा था, उस वक्त पसंद नहीं आ रहा था, पर बाद में जब गए तो पता चला कि बदर वालों का मकाम कितनी ऊपर है। बदर में तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था, बदर में जितने गए अल्लाह ने सबकी मगफिरत फरमा दी थी। तो कभी जाहिर को देख के फैसला नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जाहिर में चीज बुरी लगती है पर उसमें हमारा फायदा छुपा होता है। अल्लाह जो फैसला हमारे लिए करे कबूल कर लो, अल्लाह जो हमें दे कबूल कर लो। अगर अल्लाह ने हमारे लिए कोई फैसला किया है मतलब वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए वो बुरा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला तो माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है ना, अल्लाह ताला तो रहमो करम करता है ना, क्या वो मेरे साथ गलत फैसला करेगा? अल्लाह ताला के फैसलों को तस्लीम करो, चाहे बज़ाहिर तुम्हें समझ में ना आए, चाहे वक्ती तौर पर तुम्हें समझ में ना आए, पर अल्लाह ताला के फैसलों को बंदे को तस्लीम कर लेना चाहिए कि जो हो रहा है वही मेरे लिए बेहतर है, जो होगा मेरे लिए वो बेहतर है, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानता है, मेरी मसलहतों को जानता है, मेरी परेशानियों को जानता है, मेरे दुख जानता है, मेरे दर्द जानता है, इसलिए अल्लाह का हर फैसला मेरे हक में सही है। पॉइंट नंबर 17, अगर मोमिन अपनी ताकत से ज्यादा रब पर भरोसा करता है तो अल्लाह हक को गालिब करता है। अगर मोमिन अपनी ताकत से ज्यादा रब पर भरोसा करता है तो अल्लाह हक को गालिब करता है। जैसे मिसाल अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर को बताया कि अल्लाह ताला पर जब मोमिनों ने भरोसा किया, निकल गए, 313 कमजोर थे पर अल्लाह ताला ने 1000 ताकतवर पर उनको जीत अता कर दी, उनका नाम बना दिया, रोक बना दिया, दबदबा बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रब पर भरोसा किया था। अल्लाह के नबी ने कहा चलना मतलब चलना, रब पर भरोसा था, यकीन था वो हिफाजत करेगा, वही हिफाजत करने वाला है। वही चीज अल्लाह के नबी ने ग़ज़वा बदर के मौके पर भी कही थी, अल्लाह ने हिफाजत की। तो जब बंदा रब पर भरोसा करता है ना, रब पर मजबूत यकीन करता है ना, तो अल्लाह ताला हक को गालिब करता है, अल्लाह ताला ताकत देता है, कुव्वत देता है, गलबा देता है। पॉइंट नंबर 18, हक को पसंद करना चाहिए और बातिल को नापसंद करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बातिल को पसंद नहीं फरमाता। हक को पसंद करो, सच को पसंद करो, अच्छाई को पसंद करो, भलाई को पसंद करो, बुराई से नफरत करो, बुराई से दूर रहो, क्योंकि अल्लाह ताला अच्छाई को पसंद करता है, बुराई को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है ना, अल्लाह ताला हक को कायम करता है और बातिल को खत्म कर देता है। कभी बुराई से मोहब्बत मत करो, कभी गुनाह से मोहब्बत मत करो, कभी हराम से मोहब्बत मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कभी भी हराम में बरकत नहीं रखी है। और आखिरी हमारा पॉइंट है बदर का, एक मुख्तसर सा मैं आपको खाका बता दूं, लंबा वाकया तो नहीं बता सकता, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते मदीना में रहते थे। आपको खबर होती है कि अबू सुफियान एक बहुत बड़ा काफिला लेकर जा रहे हैं जिसमें बहुत माल और दौलत है और उसका मकसद है मुसलमानों को मिटाना। अब ये माल किसका था? मुसलमानों का, क्योंकि इनसे इनको भगाया था, छीन लिया था, घर छीन लिया था, मजबूरी में निकलना पड़ा था। अल्लाह के नबी ने कहा चलो काफिले की तरफ चलेंगे। आपने 313 सहाबा इकराम को कहा, लेकर निकले। इधर अबू सुफियान को खबर मिल गई कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं। उन्होंने रास्ता बदला और दूसरे रास्ते से निकल गए, बदर के रास्ते से निकल गए। उन्होंने खबर पहुंचा दी मक्का में, क्या रहे हमारा काफिला लुटने वाला, बचाने आओ।
इधर से पूरी कुव्वत के साथ मक्का वाले रेडी होकर 1000 का लश्कर लेकर आए। मकसद था मुसलमानों को सबक सिखाना। अब मुसलमान पहुंचे बदर के यहाँ पर, ये लोग भी पहुंचे बदर। अल्लाह के नबी जंग को सोचकर नहीं निकले थे, 313 लेकर गए थे, और आपने रो रो कर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला 313 ईमान वालों को लेकर आया हूं, अगर तू मदद ना करेगा तो कौन मदद करेगा। अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को भेजा, मुसलमानों को फतह दिलवाई, उनके मुकाबले के 1000 का खात्मा फरमाया। बड़े बड़े ताकतवर, कुव्वत वाले, गलबे वाले, तकब्बुर वालों को अल्लाह ने खत्म कर दिया। मजीद डिटेल अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर गज़वे बदर की तफसील के तौर पर 2 या 3 क्लासेस मौजूद है, पीछे जाकर आप उसे देख सकते हैं, सर्च कर लें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अब हमारा आखिरी पॉइंट होता है अमल। नंबर 1, आज कोशिश करो कि 2 लड़ने वालों में इस्लाह का काम करो। आपके रिश्तेदार में, ताल्लुकात में, पहचान में कोई भी ऐसे हैं कि जिनकी बातचीत बंद है, आज जाओ और कोशिश करो कि उनके दरमियान इस्लाह करवाओ, उनका झगड़ा खत्म करवाओ, उनकी लड़ाई खत्म करवाओ, उनमें आपस में बात करवाओ, अल्लाह ताला कबूल करेगा इंशाअल्लाह। नंबर 2, नमाज की बड़ी अहमियत है, उस पर तवज्जो दो, उसको जिंदगी बनाओ, उसकी पाबंदी करो कि अल्लाह ताला बार बार नमाज 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 बता रहा, बड़ी अहम चीज है ये। पॉइंट नंबर 3, अमल नंबर 3, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को अपनी जिंदगी बनाओ। अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, कुरान की इताअत, सुन्नत की इताअत, उस पर अमल, इसको अपनी जिंदगी बनाओ। पॉइंट नंबर 4, बदर के वाक़े को पढ़ो और उससे नसीहतें हासिल करो। बदर का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या था, इस्लाम का एक ऐसा गज़वा है जिसका सबसे बड़ा नाम है। उस वाक़े को पढ़ो, उस पर गौर करो, गौर करने के बाद अपने अमल में उसे लेकर आओ कि अल्लाह ताला ने कैसे मुसलमानों को बता दिया। आज के जैसे हम हालात देख रहे हैं ना, चारों तरफ शिकस्त के हालात हैं, परेशानी के हालात हैं, इन हालात में मुसलमानों को ग़ज़वा बदर को बार बार दोहराना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इससे अल्लाह ताला क़ुव्वत देता है, ताकत देता है, मदद करता है, जज्बा देता है, और अल्लाह ताला यकीनन मजबूत भरोसा देता है। तकरीबन यही बातें आज के दर्स में आपके सामने रखना थी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, इलाही मौला रब्बुल आलमीन तो मैं कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम भटक गए, हमें हक पर लाकर हक पर हिदायत दे दे अल्लाह ताला, और बुराई से बचा अल्लाह ताला। जब तक जिंदा है ईमान की जिंदगी अता फरमा, जब भी खात्मा हो ईमान पर खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।